جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر پہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ؟ ہاں، تمہیں شکایت کا پورا حق ہے جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو، کہاں ہو، جلدی آؤ نا، میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے۔ 10 بار فون کرو، بلاؤ، پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے۔ رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے، ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ اطاعت، ورنہ اتنا بڑا حق، برا مت مانیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لتسکنوا الیہا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں۔ جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا، آئے اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا، دھک 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 سننا پڑے گا۔ یہ بے حیائی تمہاری طرف سے آ رہی ہے، بچنے والی کوئی بھی چیز عورت گھر سے باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ ہاں، یہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی موٹا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اور شرمگاہ کی حفاظت شوہر کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ اور چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر کی اطاعت میں ایک اور مسئلہ بتا دوں، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے یہ میرے کپڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی، یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میری بہن کے کپڑے ہیں، نند تمہاری نند، اس کے بھی دھل دو۔ آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے۔
प्यार से चाहो तो सब कुछ काम ले सकते हो। देखो मेरी भी, तुम तो जानती हो मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। ऐसा है ना कि मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी है। तुम्हारी माँ कभी बीमार होगी तो हम भी उसको ले जाएंगे। प्यार से तुम जो काम लेना चाहो ले लो, लेकिन शरीयत का हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बाप के कपड़े धोए, तुम्हारी माँ के कपड़े धोए। शरीयत का तो यह भी हुक्म नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाए। बच्चा तुम्हारा है, दूध पिलाती है तो ये उसका रहमो करम है। अगर वो दूध पिलाने की उजरत और पैसा मांगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। मेरी माँ और बहनों, माँ वो होती है जो अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश करे, शौहर नहीं हो तब भी उनको पाले पोसे। ऐसी औरत को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। औरतें वो नहीं होती जो अपने पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड पे चेक कराया, पता चला लड़की का, गिरा दो, एबॉर्शन करा दो। अपने पेट के बच्चे को इस डर से कि लड़की है पैदा होगी, इसका जहेज का इंतजाम कहां से करेंगे, और एबॉर्शन करके गिरा दिया और उस बच्चे की जान ले ली। ये औरत नहीं होती है। कयामत के दिन इस औरत को जिसने अपने पेट का बच्चा गिराया, कयामत के दिन इस हाल में लाया जाएगा कि इसका बच्चा इस माँ की पिस्तान और छाती से लटका हुआ होगा, अपनी माँ के दूध से लटका हुआ होगा। मुअल्लकुम बैन सदियहा, अपने माँ के दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा। यकूल, और अपने रब से कहेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरा कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ली थी। ऐ अल्लाह, तू इसको आज जहन्नम में फेंक दे, मैं इसको जन्नत में ले जाने की सिफारिश नहीं करूंगा। ऐ अल्लाह, ये मेरी माँ जन्नत में जाने के लायक नहीं है। इसने मुझे पैदा करने, खिलाने पिलाने के डर से और जहेज के डर से मार डाला था। ऐ अल्लाह, तू मेरी माँ को जन्नत में दाखिल मत करना, इस माँ को जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। कहाँ है हम? औरत वो होती है जो अपने बच्चों की परवरिश करे, हजारों मुसीबतें अपने ऊपर झेल ले, लेकिन बच्चों को खिलाए पिलाए और पाल पोस कर बड़ा करे। और इसी तरीके से आखिरी बात, वो लोग भी जन्नत में, वो बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में छीन लिया। 2 महीने का बच्चा मर गया, 5 महीने का मर गया, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल तक जो बच्चे दुनिया में मर जाते हैं और उनके माँ बाप उन बच्चों के इंतकाल पर सब्र करते हैं, कयामत के दिन ये बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी रूहें निकाल ली जाती है जन्नत के अंदर बेरोक टोक घूमती रहेंगी, जन्नत में घूम रही हैं इनकी रूहें। कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो इनके माँ बाप जहन्नमी होंगे। अल्लाह कहेगा, फरिश्तों, इनको सबको जहन्नम में डाल दो। जैसे वो जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे, अल्लाह कहेगा, रुक जाओ। का क्या? इनके बच्चों को मैंने दुनिया में इनसे छीना था, वो जन्नत के अंदर टहल रहे हैं, जाओ इनके बच्चों को लेकर आओ जन्नत से। ये तो जन्नत में जा नहीं सकते, इनके बच्चों को लेके आओ जन्नत से और इनसे मिलवा दो। ये इनके ऊपर जुल्म होगा, बगैर मिलाए हुए इनको जहन्नम में डाल दो। नहीं, इनके बच्चों को इनसे मिलवा दो। फरिश्ते उनके बच्चों को लेके आएंगे और इनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। थोड़ी देर मुलाकात करने के बाद हुक्म होगा, इन बच्चों को जन्नत में ले जाओ, और आए फरिश्तों, इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर डाल दो। जैसे वो छोटे छोटे बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में भेजने का ऑर्डर हो गया है, हदीस के अल्फाज हैं, फयाखुज़ु बिनाहियति सौबी, ये सुनते ही वो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने माँ बाप के दामन से चिपक जाएंगे, उनके कपड़े पकड़ लेंगे। हर जगह आदमी नंगा थोड़ी होगा, 3 मकाम पर इंसान नंगा होगा, 3 मकाम पर, बकिया सारे मकाम पर उसके कपड़े पहने हुए होंगे। मेरे भाइयों, वो बच्चे अपने माँ बाप का कपड़ा पकड़ लेंगे, फलम याखुज़हा, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं और कहेंगे, अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय, ये तेरा कैसा इंसाफ है। दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप से दूर रखा है और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से दूर रख रहा है। आय अल्लाह, अगर
آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ سے کو نہیں ملانا تھا اور دینا تھا، تو دنیا میں تو نے مجھ سے ہم کو میرے ماں باپ سے دور کیوں کر دیا تھا؟ اے اللہ، نہ دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے، نہ آخرت میں میرے ماں باپ ملے، نہ دنیا میں مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا اور نہ آخرت میں مجھے میرے ماں باپ دیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، میرے ماں